जय भीम, नवां बुधय, जय गुरुदेव। सांझियां विचारां दे अज दे एपीसोड विच आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। हर हफ्ते की तरह अज एक नवां मसला लैके आए हैं। जिहड़े साडे प्रोग्राम हुंदे आ, असीं कोशिश करते हैं कि जिहड़ियां साडे समाजक विच बुराइयां उत्ते गल करिए। असीं कोशिश करते हैं जिहड़े साडे परिवारां विच भन्न तोड़ दा हिस्सा गल्लां बनदियां हन उन्हां गल्लां ते विचार करिए। मैनूं याद आ कि जिसले हंसरा हंस उहदी शुरुआत सी, उहने आके गाना खुद ही लिखिया सी और खुद ही गाया सीगा। दुख तां बथेरे पर दसने ने यार नूं, आपे कदे मेहर पै जाओ मेरी सरकार नूं। साडे समाज 'च मसले इन्ने आ, इन्ना कुछ गलत हो रहा, इन्ना कुछ कट वड्ड हो रहा। कल्ले कल्ले मसले लई कल्ला कल्ला प्रोग्राम चाहिए और कल्ले कल्ले मसले बहुत बहुत प्रोग्राम करने की जरूरत पैंदी है। यह साडी मैं इस करके गल कीती है कि जिहड़ा साडा जिहड़ी साडी सोच आ, जो असीं लैके तुरे आ, असीं घरेलू मसलियां समाजिक मसलियां बारे ज़्यादातर तो गल करते हैं। सियासत या धार्मिक मसले नूं असीं बहुत घੱਟ टच करते हैं। ਉਹਦਾ कारण एक तो यह है, हालांकि मैनूं कारण दस्सण ਦੀ लोड़, ਉਹਦਾ कारण एक तो डॉक्टर साहब जिहड़े मेरे प्रोग्राम के हीरो हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी इस पासे लगी है। उन्होंने जिहड़ी एजुकेशन आ वो भी इन्हां मसलियां दे नाल वाबस्ता है। जिहड़ा उन्हें सारी उम्र काम कार कीता जां पढ़ाया, वो सारियां जिहड़ियां गल्लां पूरी जिंदगी समाजिक मसलियां नूं समर्पित रही है। इस करके डॉक्टर साहब बारे मसलियां दे बारे जिहड़े घरेलू मसले आ जां घरेलू दिक्कतां हन, घरां दी भन्न तोड़ है, बच्चों की एजुकेशन है, इन्हां वास्ते उन्होंने बोलना थोड़ा जिहा सौखा भी है। क्योंकि जिहड़ा बंदा सारी उम्र यही पढ़िया होवे, यही लिखिया होवे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ अपने विचरिया होवे, तो ਉਹਦੇ वास्ते गल करनी आसान होंदी है। जे असीं मसले सारे ही कोशिश करिए हर मसले ਨੂੰ कवर करने की, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक ये हुंदा कि बंदा खुद भुलिया रहिंदा। क्योंकि हुण जिहड़ी साडा फोकस आ, जिहड़ी साडी नज़र हैगी वो है कि असीं आह मसले से करने, असीं उन्हां ते करदे। अज जिहड़ा असीं मसला लैके आए ਉਹਨੂੰ पंजाबी च कहंदे बर्दाश्त। किसी गल नूं बर्दाश्त करना, किसी गल नूं ना बर्दाश्त करना। कई बार हुंदा कोई बंदा तुहानूं सवाल करदा, सवाल इन्ना घटिया हुंदा, हालांकि हर एक इंसान नूं जवाब देना चाहिए, पर फिर भी कई बार उस सवाल दे विच इन्ना घटियापन हुंदा, जिहड़ा बंदा बड़ा सोहना अकलमंद आ, उहनूं ये नहीं पता लगदा भी मैं इस गल दा जवाब देवां जां ना देवां, जे देवां तां किद्दां देवां। अज का मसला है टॉलरेंस। क्योंकि साडियां सभा सोसाइटियां विच, साडे घरां विच, साडे जिथे भी साडी इकत्तरता हुंदी है, असीं उत्थे भन्न तोड़ कर लैंदे आ। उसदा कारण इक्को ही हुंदा कि असीं एक दूजे की गल नूं बर्दाश्त नहीं करते। जे कोई एक बंदा काम कर रहा, असीं उहदे काम 'च नुक्स कढना हुंदा, वो जिन्ना मर्जी वधिया काम होवे। यह साडा विशा अज, क्योंकि यह देखण नूं सिर्फ लगदी है कि एक गल आ, बर्दाश्त एक लफ्ज़ आ। अगर इहदा आपां रिजल्ट देखिए, आउटकम देखिए, साडियां सभा सोसाइटियां विच, साडे घरां विच घर दे टेबल टुट जाते हैं बर्दाश्त की गल तो। किसी को गल कहती, उन्होंने दोबारा सोचना नहीं भी दोबारा गल कर लो, तो इदा होंदी नहीं गी। असीं उत्ते काफ़ी तनाव च आ जाने, पूरे घर के भांडे भन के असीं अपना नुकसान आपे कर लैंदे आ। सानू जिहड़ी बर्दाश्त करने की जिहड़ी शक्ति आ, उहदे विच वाधा करना चाहिए। किद्दां करना, आप इत्ते गल करांगे। बर्दाश्त की जिहड़ी हद आ वो इन्नी थोड़ी क्यों आ साडे विच, इहदे बारे गल करांगे। बर्दाश्त करन नूं ये जिहड़ी ताकत इहनूं वधाया किद्दां जावे, जां ये किद्दां जज किया जाए भी जिहड़ी मैं गल करन लगा हो सकदा अगे बर्दाश्त कोई करे या ना करे। ये सारे मसले आपां रल के तुहाडी सपोर्ट दे नाल आपां गलबात करांगे। तो आओ पहला आपां स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। गुड ईवनिंग टू यू। थैंक यू जी। तो अज का जिहड़ा मसला हैगा वो हैगा टॉलरेंस। बिल्कुल ये मसला इस करके आपां रखिया कि अपने समाज विच टॉलरेंस की बहुत कमी है। असीं किसी नूं देख के भी टॉलरेंस नहीं करते। किसी दे सूट वधिया पाया, जिद्दां हुण मैनूं जैलस होई आ, असीं उत्थे गर्म हो जाते हैं।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਲੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 3 ਪੱਖ ਹੈ। ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਪੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਝਾਟੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੋਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਲਿਖਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਮੇਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ, ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਲਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂਟਲ ਸਲੇਵਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹੀ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੋਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ 100% ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 90% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਈ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਟੜਪੁਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੂਨ ਪੀਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰੋਡ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਢੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਹਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੈਲਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੈਲਸੀ ਉਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸਾੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਲਸੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿੰਗ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਨਵੀਐਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮਚੰਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਲਕੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਿਟਾਓ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਉਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮੋਹਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆਜੂ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਊ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਧਮਕਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਰੈਗੂਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਹੈ ਆਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਰਾਇਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੋਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ, ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਪੋਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਲੈ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
यानी कि ਇੱਕੋ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁੱਲ यानी कि ਹੁਣ यानी कि ਫਿਰ यानी कि ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਾਂ यानी कि ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ यानी कि ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਲਾ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਲਾ ਲਓ, यानी कि ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ यानी कि ਸਾਂਭ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਫਾਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਘੱਟ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰਾ ਬੁਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟਲ ਜਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਦਿਹਾੜੀ ਖਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਬੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਫਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਰਨ ਕੀਤੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟੋਲਰੇਟ ਪੀਪਲ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਕਿੰਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਬੈਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਧਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਿਆ, ਤੇ ਗਧਾ ਕਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੜਦੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬੂਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫੈਸਲਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਜੂਝੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਏ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ E=mc², ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਪਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ PhD ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਨੌਲੇਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਜਾਣੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਵਾ, ਹਾਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਹਰੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਤੱਤ ਭੜੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੱਤ ਭੜੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਏ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸੀਡਰਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਂ ਕੰਸੀਡਰਡ ਰਿਪਲਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੈਵ ਡੀਪ ਬ੍ਰੈਥ। ਹਾਂ, ਹੈਵ ਡੀਪ ਬ੍ਰੈਥ, ਯੈਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਮਝਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜੁਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਈਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਊ ਪਰੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ। ਜੈ ਭੀਮ, ਓਮ ਬੁੱਧਾ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵਹਿਮ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਗੁੱਗੇ ਦੀ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। 10 ਦਿਨ ਉਹ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ।
ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਟਾ ਕਦ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦਾਲਾਂ ਕਦ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ ਪਰ ਆਪ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਤਵੀਤ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੜੇਲਾਂ ਭੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਚੜੇਲਾ ਭੂਤ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਚ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਦ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨੀ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ 1955 ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। 1992 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜੇ ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੂ। ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਕਾਰ 'ਚ ਆਏ। ਕਾਰ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬੜੇ ਐਨ ਲਿਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ 10,000 ਲਿਖੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰਸੀਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਆਖੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤਰਕ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਠੋਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਨੇ। ਕਾਹਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਦਰ ਚਾਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਦਰ ਚਾਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਪਗਾਵਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛਲ ਕਰੋ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸੁਲਝਾਇਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁਲਝਣਗੇ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮਸਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਸੁਲਝਾਇਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁਲਝਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਭਟਕਣਗੇ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮਸਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਸੁਲਝਾਇਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁਲਝਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਭਟਕਣਗੇ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ। ਇਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਧਰਮ ਇਹ ਫਤੂਰ ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਇਹ ਫਤੂਰ ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਧਰਮ ਇਹ ਫਤੂਰ ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੰਡਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਸੋਚਣ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਬਲ ਕਰੋ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਉਕਸਾਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ
ਬੋਡੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਈਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਸਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਐਨੀਹਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ, ਇਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਚੂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਚੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਚੂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਲਖੀ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਦਾ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DAV ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਲੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਿਸਕੀ ਹੈ। ਐਨੀਹਾਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇਠ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੇਠ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਸਭ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਸਮਝੇ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਦੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਠ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਰਲਾ ਦੇਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਾ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਫਰ ਆ ਗਈ। 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਫਰ ਉੱਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਰਚੂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚਾਈਲਡ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਫੇਕ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਸੁਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਸੁਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਅੱਜ। ਖਾਤੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ ਟੂ ਟੋਲਰੇਟ ਅਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣ ਕਰ, ਜੇ ਹੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਏਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਟੌਪਿਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਛੱਤਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਨਛੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ। 1-2 ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਅਗੇਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਬਸੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਹਿਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਟਾਊਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ,
ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਛੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੰਨੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੋਇਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛਿੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛਿੱਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਗਲ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਖੇਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਜ ਵੇਲੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛਾਣ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪੋਇਗਨੈਂਟ ਔਰ ਬੜੀ ਟਰੂ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿ ਨਾ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਈਏ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਈਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਟੋਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੌਰੀ, ਆਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਟੋਲਰੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਟੋਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਧ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸੇਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨੋਂ ਹਟੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲੈਂਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਗਿਆਨ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 2 ਹੀ ਘੰਟੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਆਏ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਭਾਫ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕੁਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਗੜੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਗੜੀ ਬੰਨਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਮ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਐਵਰੀਡੇ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚੇਂਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਲੋਸਫੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਪੀਪਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ, ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਦਈਏ, ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ
ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਹਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗੇਂਟ ਮਾਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋਰਲੀ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਤੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ? ਸੋਚਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨੋ ਬਧਾਈ।